नमस्कार दर्शक पवित्र चलतु जाणी नवा दिनर सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण सकाल जल्दी उठू शारीरिक व्यायाम करूँ आ निज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु आमको हृदय भल पाते न्यूज लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर बंगोपसागर घूर्णिबल सृष्टि 24 रु 27 तारीख पर्यंत मत्स्यजीवी को समुद्र बना आगामी 24 घंटा मध्य उत्तर बंगोपसागर एक घूर्णिबल सृष्टि हो यार प्रभाव में परवर्ती 48 घंटा मध्य उत्तर बंगोपसागर अंचल में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही 24 तारीख रु बढ़ वर्षा परिमाण आसंता 24 घंटा प्रबल वर्षा घंटा प्रति 30 रु 40 किमी बेगर पवन बहार संभावना थी 21 जिला को पाणीपाग विभाग येलो वार्निंग जारी कर 24 तारीख में मयूरभंज बालेश्वर में अति प्रबल वर्षा अर्थात 7 रु 11 सें वर्षा नहीं ऑरेंज अलर्ट जारी कर बाकी समस्त जिले में प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी कर 27 तारीख पर्यंत राज्यर अनेक स्थान में प्रबल वर्षार संभावना थी 17 सूचना जारी कर लघुचाप प्रभाव समुद्र अशांत रही आशंका थी 24 रु 27 तारीख पर्यंत मत्स्यजीवी को समुद्र भर जावाक बारण कर सूचना मिली परवर्ती खबर आ दशम बोर्ड परीक्षा रही सीधा द्वादश बोर्ड परीक्षा हो बीजेपी सरकार आसु आसु जातीय शिक्षा नीति 2020 लागू करते जहाँ अनुसार आ दशम बोर्ड परीक्षा रही सीधा द्वादश बोर्ड परीक्षा हो जो हिसाब से श्रेणी विभक्त कर नवम रु द्वादश जाए स्कूल में पढ़ा जो प्रथम पर्यायर 102 स्कूल अपग्रेड करने को निष्पत्ति सरकार बोली सूचना मिली परवर्ती खबर अष्टम श्रेणी बही पाइक विद्रोह विषय बाद क्षोभ प्रकाश कले नवीन काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च द्वारा प्रस्तुत अष्टम श्रेणी सामाजिक विज्ञान पुस्तक पाइक विद्रोह विषय बाद पड़ी सामाजिक विज्ञान द्वितीय खंड में पाइक विद्रोह विषय स्थान पाए बोली कही एनसीईआरटी जहां नहीं विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक गभीर उद्वेग प्रकाश कर सोशल मीडिया एक्स नवीन एक पोस्ट लिखिं पाइक विद्रोह ओडिशा इतिहास एक ऐतिहासिक मुहूर्त 1870 ओडिशार वीर पाइक मैंने अभूतपूर्व साहस प्रदर्शन कर ब्रिटिश शासन विरुद्ध में लड़ी या प्रथम स्वाधीन संग्राम भाव घोषणा करने को विभिन्न समय केंद्र सरकार को अनुरोध कर एनसीईआरटी सामाजिक पाठ्यपुस्तक पाइक विद्रोह विषय बाद देवा आम वीर पाइक मान प्रति घोर असम्मान बोली नवीन पट्टनायक कहते सूचना मिली परवर्ती खबर एक्शन मोड में मौन डाक्तर करुणाकर राउत को चाकरी बहिष्कार कले मुख्यमंत्री दुर्नीति विरुद्ध कड़ा अभिमुख्य जारी रखी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जाजपुर जिला मधुबन गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र पूर्वतन मेडिकल ऑफिसर डाक्तर करुणाकर राउत को चाकरी बहिष्कार कर डाक्तर राउत बर्तमान भद्रक जिला सदर महकुमा हस्पिटाल मानसिक स्वास्थ्य और कैंसर विभाग वरिष्ठ मेडिकल ऑफिसर भाव कार्य कर सूचना जोगे जे डाक्तर करुणाकर राउत नाम कटक विजिलेंस विभाग पक्ष एक केस रुजु होता डाक्तर राउत नाम डिपार्टमेंटाल प्रोसीडिंग कराइला कार्य निलंबन कर सहित अन्य दंड विधान कराइला इतिमध्य विजिलेंस कोर्ट पक्ष राय प्रकाश दोषी सब्यस्त कर दुर्नीति विरुद्ध में शून्य सहनशीलता नीति अवलंबन मुख्यमंत्री निर्देश देते कौन दुर्नीतिग्रस्त अधिकारी को छड़ा जीव ना बोली मुख्यमंत्री अनेक समय कही मुख्यमंत्री निर्देश में दुर्नीति निवारण विभाग पक्ष कड़ा अभिमुख्य ग्रहण कर विभिन्न क्षेत्र में कार्य करुवा उच्च पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी दुर्नीति अभियोग चढ़ाऊ कर आवश्यक पदक्षेप ग्रहण कर सूचना मिली परवर्ती खबर 9 तारीख में मिल सुभद्रार तृतीय किस्ती आज राज्य में आरंभ है सुभद्रार समीक्षा कार्यक्रम राज्य में सुभद्रा योजनार समीक्षा करेंगे अंगनवाड़ी दीदी एसएचजी महिला उच्च शिक्षा विभाग छात्र छात्री
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 22,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକାକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରାଯିବ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ତଦାରଖ କରିବେ ଆଶା ଦିଦି ଓ ଏନ୍ଏମ୍। ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେବ। ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ପରି ଏହା କାମ କରିବ। ସେଥିରେ CHO ଏବଂ 2 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିବେ। ଏଠାରେ କେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କିପରି ଚାଲିଛି ତାହା ତଦାରଖ କରିବେ ଆଶା ଦିଦି ଓ ଏନ୍ଏମ୍। ଏହିପରି ହେଲେ SCB କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଭଳି ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଚାପ କମିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମନା, ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇବ ସରକାରୀ କଟକଣା। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସୋମବାର ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁସୁମ ପାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଉତ୍କଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସଂଘର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 3,100 ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି 4 ରୁ 5 କିଲୋମିଟରରେ ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ରହିବା କଥା, ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଯାଏ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନି। ତେଣୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରେତାମାନେ ବୋତଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ସରକାରୀ କଟକଣା ଫଳରେ ଏବେ ଉଭୟ ଗ୍ରାହକ ଓ ଖୁଚୁରା ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗାଡ଼ି ବ୍ୟତୀତ କୃଷି ଉପକରଣ କିମ୍ବା ଜେନେରେଟରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାରେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିପାରନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ 11ଟି ନୂତନ ବ୍ଲକ ଆକାଂକ୍ଷା ବ୍ଲକରେ ସାମିଲ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର 11ଟି ନୂଆ ବ୍ଲକ ନୀତି ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର 5ଟି ବ୍ଲକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 6ଟି ନୂଆ ବ୍ଲକ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦାୟ 40ଟି ବ୍ଲକ ଆକାଂକ୍ଷୀ ବ୍ଲକରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ବ୍ଲକଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ନୀତି ଆୟୋଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନୀତି ଆୟୋଗ ଏହି ବ୍ଲକଗୁଡ଼ିକୁ ଆକାଂକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିଛି। ଯେଉଁ ନୂତନ ବ୍ଲକଗୁଡ଼ିକ ଆକାଂକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଚମ୍ପୁଆ, ଝୁମ୍ପୁରା, କେନ୍ଦୁଝର ସଦର, ପାଟଣା, ତେଲକୋଇ ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବହଳଦା, ବିଜାତଳା, ଜମଡ଼ା, କୁସୁମୀ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ତିରିଙ୍ଗି। ନୀତି ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, IAS ଅଫିସର ସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ। IAS ଅଫିସର ସ୍ତରରେ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳ ବଦଳ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଇପିକଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସଂପର୍କ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ଇଡ୍କୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ NBS ରାଜପୁତଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗ ସହ SRTCର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଜେରା ପକାଉଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। CCTV ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଦୂରତା ପିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରର FM କଲେଜରେ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ସତ ଜାଣିବାକୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 6ଠ ଦିନ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କଲେଜରେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଜେରା ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ବି ଯାଇଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ। CCTV ବି ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ତେବେ ଘଟଣା ଦିନ କ'ଣ କେମିତି ଘଟିଲା ସେ ନେଇ ମାପ କରି ଦୂରତା ମାପିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଘଟଣା ପରେ କେଉଁ ପଟେ ଛାତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେଉଁ ପଟେ ଯାଇଥିଲା
ତାର ବି ତନାତନ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଡେରା ପକାଉଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଦୂରତମ ପିଲି। ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାର ସତ ଜାଣିବାକୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଷଷ୍ଠ ଦିନ ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କଲେଜରେ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଜେରା ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ବି ଯାଇଛି ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ। ସିସିଟିଭି ବି ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଛି। ତେବେ ଘଟଣା ଦିନ କ'ଣ କେମିତି ଘଟିଲା ସେ ନେଇ ମାପ କରି ଦୂରତମ ପିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଘଟଣା ପରେ କେଉଁ ପଟେ ଛାତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେଉଁ ପଟେ ଯାଇଥିଲା ତାର ବି ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି। ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ବିଜେତା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର। ଏଣିକି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିଜେତାଙ୍କୁ ମିଳିବ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଚାକିରି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶିଷ ସୁଦ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ବିଜେତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶିଷ ସୁଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା, ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଚାକିରି ଏବଂ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଇ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଧନଖଣ୍ଡ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଗଦୀପ ଧନଖଣ୍ଡ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦର୍ଶାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଧନଖଣ୍ଡଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀ ଜଗଦୀପ ଧନଖଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଁ ମର୍ମାହତ। ରାଜ୍ୟସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ, ଜ୍ଞାନ, ଅଭିଜ୍ଞତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାମନା କରୁଛି ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ। କେବଳ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ହେବ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ। ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧାନ କିଣା। ଧାନ କିଣା ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 31, 2026 ଚାଲିବ। ଏନେଇ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସରକାର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ୟାକ୍ସ, ଲାମ୍ପସ୍, ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆଗୁଆ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ପିଲା ଖାଇଲେ ମୁଢ଼ି, ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଖାଇଲେ ଭାତ। ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ମୁଢ଼ି। ଖୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକର କରଚିଆ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଭିଭାବକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଭାତ ଖାଇଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକ ପ୍ରତିବାଦ କଲା ପରେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଭାତ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ପକ୍ଷରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଛି ସେ ନେଇ ସୂଚନା ନଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଳଙ୍ଗାରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଜାଳିଦେବା ମାମଲା। ରୂପା ମୁଦିକୁ ନେଇ ପୁଲିସର ତନାଘନ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସମେତ 10 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ବାୟାବର ବସ୍ତିର ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜାଳିଦେବା ମାମଲାକୁ 70 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିପାରୁନି ପୁଲିସ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ପୁଲିସ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଜାରି ରଖିଛି। ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ରୂପା ମୁଦି ଓ ଚୁଡ଼ି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ନୁହେଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଖୁଡ଼ି କହିଥିବା ବେଳେ ଦରପୋଡ଼ା ପୋଷାକ ତାଙ୍କ ଝିଅର ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ରୂପା ମୁଦିକୁ ନେଇ ତନାଘନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ବଳଙ୍ଗା ବଜାରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ମୁଦି ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଉଚରା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଲିସର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଘଟଣା ଉପରୁ ପରଦା ହଟି ପାରୁନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଟନା ଏମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା। ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ଭିତରେ। ପୁଅକୁ ଡାକ୍ତର କରିବାର ବଡ଼ ଆଶା ନେଇ ପାଟନା ଏମ୍ସରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲା ମା। ହେଲେ 26 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ମା ପାଖକୁ ଫେରିବା ବଦଳରେ ଚାଲିଗଲା ଆରପାରିକୁ। ଗତ ଶନିବାର ସକାଳୁ ଯାଦବେନ୍ଦ୍ର ରହୁଥିବା ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନ ଖୋଲିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଉପସ୍ଥିତିରେ କବାଟ ଭଗାଇଥିଲା। ବେଡ୍ ଉପରେ ଯାଦବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମର ଶରୀର ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ପରେ ଘରକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କର୍ମଚାରୀ। ପରେ ପାଟନା ଏମ୍ସରେ ପହଞ୍ଚି ମା ସୀତାରାଣୀ ଦେଖିଥିଲେ ପୁଅ ଡାହାଣ ହାତରେ ଏକ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ା ହେଇଛି। ପୁଅ ଡାହାଣ ହାତରେ କିଭଳି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଫୋଡ଼ାଗଲା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ମା ସୀତାରାଣୀ। ତା ସହିତ ଯାଦବେନ୍ଦ୍ର ନିଶା ଖାଇଥିବା ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ମା। ସେ ପୁଅକୁ ରାଗିଂ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଠିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସୀତାରାଣୀ। ଯାଦବେନ୍ଦ୍ର ମୃତ୍ୟୁକୁ 5 ଦିନ ବିତିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପାଟନା ଏମ୍ସ ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍ର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସତରେ କ'ଣ ଘଟିଲା ତାହା ଏବେ ବି ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ନିଲାମ ହେବ ରାଜ୍ୟର 22ଟି ଖଣି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଲାମ ହେବ ରାଜ୍ୟର 22ଟି ଖଣି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଖଣି ଆକ୍ସନ କରୁନଥିଲେ। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ 8ଟି ଖଣି ଆକ୍ସନ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆହୁରି 22ଟି ଖଣି ନିଲାମ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଖଣି ନିଲାମ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ତାହା ସହ ଶିଳ୍ପ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ସେ ଦିଗକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଖଣି ବିଭାଗ କାମ କରୁଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି କୋଟିଆକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା। ସେ କହିଛନ୍ତି କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। ଯିଏ ଯେତେ ଦାବି କଲେ ବି କୋଟିଆ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି ଆଉ ରହିବ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କୋଟିଆ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଆଖି ରହୁଛି। ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। କୋଟିଆର ସମନ୍ୱିତ ବିକାଶ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୋଟିଆରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ ସେବା ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋଟିଆକୁ ଗଡ଼ିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବସ। ସୂଚନା ଦେଲେ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା। କୋରାପୁଟ କୋଟିଆକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା। ସୂଚନା ଦେଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ କୋଟିଆକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାଂଲାଦେଶରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ବାଂଲାଦେଶର ଏକ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ସୋମବାର ବାୟୁସେନା ବିମାନ ଖସି ପଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତକ ସଂଖ୍ୟା 27ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମଙ୍ଗଳବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜଧାନୀ ଢାକାର ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ କଲେଜରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 20ରୁ ବଢ଼ି ଅତି କମରେ 27ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅଧିକାଂଶ ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପିଲା। ଏଥିସହ ପ୍ରାୟ 28 ଜଣ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।